سمجھانے کی آج ضرورت نہیں ہے، بہت ایڈوانس اسٹیج ہے۔ اب جناب والا جس بغداد والے کی ہم بات کرنے آئے ہیں، خدا کی قسم ذرا اس کی روحانیت کے جلوے بھی دیکھیں۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو ہمیں منور کر رہے ہیں جی کیا ہیں وہ؟ پہلی رمضان کو پیدا ہوتے ہیں وہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ پہلی رمضان کو، میں بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، گھبراؤ مت۔ پہلی رمضان کو پیدا ہوتے ہیں 5ویں صدی ہجری میں۔ کب پیدا ہوئے؟ 5ویں صدی ہجری میں پہلی رمضان کو پیدا ہوئے، اور پہلی رمضان کو پیدا ہوتے ہی سبحان اللہ ماں کا دودھ نہیں پی رہے، ماں کا دودھ نہیں، افطاری کا ٹائم ہو گیا جناب والا، ماں کا دودھ پی لیا، پوری رات ماں کا دودھ پیا، مگر جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، غوث اعظم نے ماں کا دودھ ہی نہیں پیا جناب والا۔ پورا مہینہ رمضان شریف کے روزے رکھے، پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ سیدوں کے گھروں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید ہو تو ایسا ہو۔ آج کل فردی سیدوں کی باڑھ آئی ہوئی ہے، چاروں طرف جدھر دیکھو سید صاحب سید صاحب سید صاحب سید صاحب، وہ باڑھ اور وہ سیلاب آئی ہوئی ہے۔ ہمارے نانا فرماتے ہیں، ہمارے نانا فرماتے ہیں، ہمارے ماموں فرماتے ہیں، ہمارے نانا فرماتے ہیں، ہمارے ماموں فرماتے ہیں۔ اسٹیجوں سے میرا بغداد والا خدا کی قسم ایسا سید سبحان اللہ، اور دور سے آج جسے دیکھو وہ فردی سید بنا پھر رہا ہے، اور غلطی جناب والا ان کی تو ہے ہی ہے، اس سے بڑی غلطی ہماری ہے۔ پوسٹروں میں بڑا بڑا لکھتے ہیں، پتا ہمیں بھی ہے، پوسٹر بنانے والے کو پتا، کمیٹی کو بھی پتا کہ یہ سید نہیں ہے، مگر جب پوسٹر بنتا ہے تو اتنا بیچ میں اتنا بڑا نام آتا، حضور آل رسول اولاد علی اولاد غوث اعظم۔ شرم کا پتہ نہیں ہے، جو چاہا وہ کہہ دیا۔ ابے تجھے پتا ہے کہ یہ اولاد غوث اعظم میں ہو سکتا ہے غریب نواز کی اولاد ہو؟ اگر اصلی بھی ہے تو مگر یہ اس اجلاس کا نظامت کرنے والا چند سکوں کی وجہ سے، توجہ ہے، یہ نظامت کرنے والا اس فردی سید کو پہلے تو پوسٹر، پھر اوپر سے ظلم بالا ہے، ظلم نظامت کرنا۔ اولاد غوث اعظم زندہ باد، اولاد غوث اعظم زندہ باد۔ شرم اور حیا کا پتہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ فردی ہے، باڑھ آئی ہوئی ہے، باڑھ فردی سیدوں کی۔ اصلی سید ہے خدا کی قسم ہمارے سروں کا تاج ہے، اور اس کی شان میرے بریلی والے بھی لکھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، میرا حسین نور کا، میرا حسن نور کا۔ اللہ آباد رکھے آپ حضرات کو، گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو جناب والا یہ ہے سید، پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ دن میں روزے رکھتا ہے، دن بیتتے چلے گئے، راتیں بیتتی چلی گئیں، یہ 11 مہینے گزر گئے۔ اب یہ 12واں مہینہ آیا، پھر رمضان کا چاند ہونے لگا، مگر آج کیسے دیکھیں گے لوگ چاند؟ آج تو بدلی آئی ہوئی ہے، آج بارش تیار ہے، بہت ابر آیا ہوا ہے، لوگ کیسے دیکھیں گے؟ ارے دیکھو سب چاند دیکھو مل کے، رمضان کا آج تاریخ 29 ہو گئی ہے، چاند دیکھو، سب لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، مگر کیسے دیکھیں؟ مطلب صاف نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے ہم تو رکھیں گے روزہ، دو چاند ہو گئے، اب تیسرا تو یقیناً اب رمضان کا ہی ہوگا، ہم تو رکھیں گے، قرینے بتا رہے ہیں ہم تو رکھیں گے۔ تو دوسرا گٹ بولا ہم نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا چاند دیکھ کے رکھو، چاند ہوا ہی نہیں تو کیوں رکھیں؟ نہیں رکھیں گے۔ رات بھر جناب والا ویرودابھاس، رات بھر تنازع، رات بھر کیا کریں کیا نہ کریں، ڈسٹربنس، ڈسپیوٹس چاروں طرف۔ صبح کی پو پھٹی، اذان فجر ہوئی، نماز فجر ہوئی، اور نماز بعد فجر کے بعد پھر اختلاف، کیا کریں، روزہ رکھیں نہ رکھیں؟ تو کچھ بولے ہم تو رکھے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں، کچھ بولے چاند دیکھا نہیں تو کیوں رکھو گے؟ بہت دیر تک آوازیں بلند ہوتی رہیں، جب آوازیں بلند ہونی بند ہو، جب آوازیں بلند ہو گئیں تو ان میں سے کچھ لوگ نکلے، ارے کائے کو جھگڑا کرتے ہو؟ بالکل کلیئر ہے بات، پچھلے سال سید
सैयदों में एक बच्चा पैदा हुआ था। चल के उनकी माँ से पूछ लो बच्चे ने दूध पिया है या नहीं पिया है, क्लियर हो जाएगा। खुदा की कसम, माँ भी तो माँ थी जी। फल अपने पेड़ से पहचाना जाता है। आम के पेड़ पे आम ही आता है, अमरूद के पेड़ पे केला नहीं आता है, और केले के पेड़ पे कभी तुमने जनाबे वाला नाशपाती नहीं देखी होगी। खरबूजे की बेल पे तरबूज कभी देखा है तुम लोगों ने? ये तरबूज की बेल पे कभी खरबूजा देखा है? जैसा पेड़ होता है वैसा ही फल होता है। गौसे आदम की माँ और गौसे आदम के अब्बा का हाल पढ़ लो, 5 मिनट में हिस्ट्री और इतिहास के पढ़ाते पन्ने खोल के देखो, क्या शान है माँ बाप की। जब माँ बाप ही ऐसे हैं तो यकीनन मेरे को बगदाद के उनकी शान निराली होगी। कैसे हैं जरा जनाबे वाला 2 मिनट अगर तुम कहो तो मैं जरा बड़े पीर साहब की वालिदा और बड़े पीर साहब के वालिद साहब का जिक्र खैर करके इस सीने को रोशनी देना चाहता हूँ। इजाजत है तो बाआवाज़े बुलंद कहना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक नौजवान चेहरे पर नूर का अबसार, रात और दिन अल्लाह की याद में रद्दुल लिसान, खुदा की कसम जंगलों में फिरते हुए अल्लाह 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 पेड़ों की पत्तियां खा जाता है और हजरात मोहतरम इसी तरीके से जिंदगी गुजार लेता है। भूखा रहता है, प्यासा रहता है, अल्लाह तआला को याद करता रहता है, करता रहता है, मगर खुदा की कसम चेहरे पे हर वक्त नूर का एक अबसार ही तो है। होंठ हर वक्त लरसते रहते हैं, जिस्म कांपता रहता है, ज़ईफ़ और नातमा जिस्म है। अल्लाह अल्लाह करते हुए ये नौजवान जा रहा है दरिया के किनारे। मशहूर बात है लेकिन मैं पूरी बात बताऊंगा नहीं, इस बात की कोख से चंद बातें आपके सामने पेश करके जनाब आगे बढ़ना चाहूंगा। हजरात दरिया माँ बहनों तुम भी गौर से सुन लो, आज अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। समाज का हाल बड़ा बुरा हो, बहुत बुरा हो गया है, बहुत बुरा हो गया है। ये दरिया के किनारे जा रहा है अबू साले जंगी दोस्त नाम है इस नौजवान का। हजरात बहुत भूख लग रही है, दरिया के पत्ते खाता रहा, आगे बढ़ता रहा, लेकिन कंट्रोल से बाहर हो गई भूख। दरिया में देखा दूर से एक सेब आया हुआ, एक सेब आ रहा है बहता हुआ, चारों नाचार हाथ बढ़ गया उस सेब की तरफ, सेब पकड़ लिया नौजवान ने, और जनाब भूख लगी थी ज्यादा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बेसाख्ता वो सेब जनाबे वाला चला गया मुंह के अंदर, जरा सा निवाले के तौर पर हलक के नीचे उतर गया। बस जैसे ही हलक के नीचे जरा सा सेब उतरा, रोने लगा नौजवान, सेब रख दिया साइड में, रोने लगा नौजवान। हाय अल्लाह किसका सेब बगैर इजाजत के खा गया मैं, हाय अल्लाह अब मेरा खून कैसा बनेगा, अब मेरी सोच कैसी बनेगी। अल्लाह अकबर, देख रहे हो जरा सा सेब वो भी दरिया में बहता हुआ आ रहा, पता नहीं किसका है। दरिया के सेब के बारे में उलमा से पूछ के देख लो, इजाजत मिल सकती है हजरात मोहतरम, मगर तकवे का इंतहाई बुलंद मेयार देखो। कहते हैं किसका सेब खा गया, सेब खा गया, हाय अल्लाह, और सेब खाया नहीं है, एक जरा सा हिस्सा, सोच कैसी बनेगी, खून कैसा बनेगा। और यहाँ देखो हम तुम बेवाओं का हक खा गए, यतीमों का हक खा गए, सिंगाड़े का रेट करते करते 4 सिंगाड़े आर पार कर दिए जनाब, डकार तक नहीं आ रही है। मूंगफलियों का पता लगाते लगाते किस भाव की है मूंगफली, तो 2-4 मूंगफली इधर से उधर कर दिए जनाबे वाला, मगर डकार तक नहीं। एक हम हैं तो हम जनाबे वाला रो रो के दुआएं मांगते हैं मस्जिदों में दुआएं मांग, अल्लाह मेरे मौला, और जनाबे वाला कमेटी इमाम साहब से कहती है रो रो के इमाम साहब मांगो। जुम्मे के दिन पूरी मस्जिद रो रही है, हाय अल्लाह हाय अल्लाह, फिर भी कहते हैं दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। हजरत दुआएं कहाँ कबूल हो रही हैं, तुम भी रो रहे हो, इमाम भी रो रहा है जुम्मे की नमाज में, और कमेटी वाले कह रहे हैं सदर साहब के और जोर से रो इमाम साहब, और जोर से रो। मामला बड़ा खराब हो गया, बहुत उलझन हो गई, बड़ी परेशानियां हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया, रो रो के दुआ मांगो। अब इमाम बेचारा अल्लाह मेरे मौला, और जनाब आप भी सब पूरी मस्जिद में जनाब गिरियादारी का शोर मचा हुआ है। मगर मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले फरमाया था, मूंगफलियां सरकाने वालों और सिंगाड़े जनाब वाला 2-4 इधर उधर आर पार करने वालों, बेवाओं का हक मारने वालों, यतीमों के कोटे खा जाने वालों, मेढ़े काटने वालों, लोगों के दिल दुखाने वालों, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। किस फिराक में हो तुम, लाख रो पड़ो तुम मस्जिद में, मगर
मगर तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। अन्ना युस्तजाबु लकुम व माअकलुकुम हराम व मशरबुकुम हराम व मलबसुकुम हराम। तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी कैसे? तुम्हारा खाना हराम, तुम्हारा पीना हराम, तुम्हारा लिबास हराम। तुम जनाबे वाला किसी चीज में कभी इम्तियाज तुमने किया? कभी जनाबे वाला किसी चीज में इम्तियाज करके देखा? कभी तुमने ये महसूस किया कि हम जो ये चाय पी रहे हैं यहाँ बैठे हुए इन झूठे गिलासों में, पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? जनाब वाला कभी महसूस किया? नहीं महसूस किया। फिर तुम मस्जिद में जाके कहते हो दुआएं रो रो के दुआ मांगो, या अल्लाह, या अल्लाह। अरे तुम्हें दुआ मांगने के सलीके हैं? दुआएं ऐसे मांगी जाती हैं। ये है एक अबू सालेह जंगी दो मामूली हिस्सा फलक के नीचे उतर गया, रो पड़ा है। अब क्या करे? रोता रहा, तड़पता रहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। और आखिरकार रोते रोते एक तारीख साथ फैसला कर लिया। मैं भी टाइम देख रहा हूँ जाहिद भाई, जी हाँ 50 मिनट हो गए, 10 मिनट की इजाजत और चाहूंगा। 50 मिनट बैठ जा रे, कहाँ जा रहे आप? देखो रात के 1 बजे के बाद घड़ी बार बार देखनी पड़ती है, ये फर्क आ जाता है। वरना जब हम रात के 10 बजे तकरीर या 11 बजे करते हैं तो किसी को घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और फिर जब जहां जाके बड़ा जंक्शन आता हमारी तकरीर का, वहां एंड होता है तो लोग कहते नहीं और बोलो बैठने नहीं देंगे। तो जनाबे वाला इस टाइम देखो ऐसा होता है, उल्टा होता है। घड़ी देखनी पड़ती है कि कब 1 घंटा हो और कब ये कुर्सी से उतरे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मुझे घंटा हो गया और मुझे समझ में नहीं आए कैसे हो गया घंटा, 10 मिनट की तो बात रह गई है, इसलिए ये बात पूरी कर दूं और अपने घर को जाऊं। मैं ये कह रहा था जनाब वाला कि ये हजरत अबू सालेह नाम था इनका, नौजवान थे। सेब मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ, तुम सुनती तो किसी की नहीं हो, मगर यहाँ अल्लाह तौफीक दे तो इन बातों को सुन लेना। तुम्हारे रिकॉर्ड है, किसी की कहाँ सुनती हो तुम? तुम्हें तो हर वक्त सूट 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 है। अब मैयत में जा रहे हैं, सूट बड़ा प्यारा था, शादी में सूट बड़ा प्यारा था, जलसे में सूट बड़ा अच्छा पहन के आई थी, सूट 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 सूट। इन्हें तो सूट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो तुम सुनती तो किसी की नहीं हो, मगर यहाँ सुन लो। रात के 1:45 बजे में तुम्हें कैसे सुनाऊं? इसलिए जनाब वाला इन बातों को खास तौर से सुन लो। नौजवान है और ये नौजवान जरा सा सेब हलक के नीचे उतर गया, सोच में पड़ गया, रोते रोते तारीख साथ फैसला ले लिया। और फैसला ये ले लिया कि मुझे वापस जाना होगा, सेब का मालिक ढूंढना होगा, उससे माफ कराना होगा। पीछे को हट गया। एक दिन चला जनाब वाला, चलता रहा, भूखा प्यासा ऐसे ही जा रहा, पत्ते खा खा के चला जा रहा जनाब वाला। रात बीत गई, चलता रहा, फिर दिन बीत गया, चलता रहा, कई दिन हो गए, कई रातें हो गई। चलते चलते दरिया के किनारे, बहुत शॉर्टली सुना, दरिया के किनारे एक बाग नजर आ गया, सेब का बाग। और जनाबे वाला उन पेड़ों पे ऐसे ही सेब लटक रहे थे, जिस साख का ये सेब खाया था ऐसे ही सेब थे। समझ गए कि यही बाग होगा। उस बाग का रास्ता ढूंढ के पहुंच गए उस बाग में। उस बाग में जाके देखा तो बाग का मालिक था, नाम था उनका हजरत अब्दुल्ला सोमई। वो भी बड़े मुमताज वली थे, उनके चेहरे पे भी नूर का झरना था, उनके चेहरे से नूर फूट रहा था। वो मसनद पे हाथ को रख के और अपने हाथ को अपने रुखसार पर रख के टेक लगा के आराम से अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। ये नौजवान आ गया, आके बोला अस्सलाम वालेकुम क़िबला। बोले वालेकुम अस्सलाम। कहा बड़ी दूर से आया हूँ, इस बाग से एक सेब टूट के दरिया में गिरा होगा और गिरने के बाद वो चला गया होगा। 3 दिन हो गए, वो सेब मैंने अचानक थोड़ा सा सेब खा लिया। मैं रो पड़ा, किसका सेब बगैर इजाजत के खा गया, बस जरा सा खाया था, मगर हुजूर उसकी इजाजत लेने के लिए बड़ी दूर से भूखा प्यासा आया हूँ। हजरात मोहतरम, ऊपर से नीचे तक सेब का बाग का मालिक देखता ही रह गया और दिल में अल्लाह से कहता, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है, जैसा नौजवान में ढूंढा करता था,
जैसा नौजवान में ढूंढा करता था अल्लाह बैठे बैठे तूने बाग में ऐसा नौजवान अता कर दिया। ए अल्लाह सच कहा है तूने, जो तुझ पे भरोसा कर ले तू उसे काफी है और तू वहां से देता है जहां से गुमान भी नहीं किया जा सकता। हजरात सोचते रहे, देखते रहे, तो ये नौजवान कहता हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। हजरत मोहतरम कहने लगे माफ तो हम कर देंगे मगर तुमने खाया ही क्यों? नहीं खाना चाहिए था तुम्हें, तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया, सेब खा लिया तुमने बगैर इजाजत के। तो जनाबे वाला उन्होंने भी सोचा किस तरीके से इसे रोका जाए और वो तरीका उन्होंने ढूंढ लिया। बोले नौजवान से कहने लगे पहले तुम्हें खाना नहीं चाहिए था, अब खा लिया है तो फिर ऐसे माफ नहीं किया जाएगा। कहा कैसे माफ किया जाएगा सरकार? कहा जब तक चाहूं मेरे बाग के पेड़ों को पानी देते रहो। कहा मंजूर है, एक न एक दिन मेरा दरियाए रहमत जोश में आ जाएगा, माफ कर दूंगा। तो जनाब पानी देते रहे, एक साल बीत गया, कई साल बीत गए। हजरत रोजाना दुआ मांगते थे या अल्लाह इसका दरियाए करम जोश में आ जा और किसी दिन कह दे मैंने माफ कर दिया। और आखिरकार उनकी दुआ कबूल हो गई। कई साल के बाद आवाज आई अबू साले इधर आओ। खुश हो गए, चेहरा गुलाब से खिल गया और जनाबे वाला आज बड़े खुश हैं, आज उन्हें माफी का परवाना मिल जाएगा। पहुंच गए सरकार में हाजिर हूँ। कहने लगे क्यों आए थे बाग में? कहा सेब खा लिया था, माफ कराने आया था। तो कहले माफ हो गया? बोले अभी नहीं हुआ सरकार, माफ कर दीजिए। कहने लगा माफ तो कर दूंगा मगर मेरी एक शर्त और है। अल्लाह अकबर, सोच में पड़ गए। साल बीत गए, पानी देते देते अभी तक माफी नहीं हुई। अब अल्लाह बेहतर करे, अब कौन सी शर्त? सोच में पड़ गए, क्या पूरी जिंदगी इसी सेब के हक में कुर्बान हो जाएगी? क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही बाग में पड़ा रह जाऊंगा? हजरत मोहतरम कहने लगे एक शर्त है मेरी, अगर तुम कर सको पूरी तो आज ही माफ कर दूंगा। तो खुदा की कसम कहने लगे, हजरत अबू साले नाम था, कहने लगे कि शर्त आपकी सुनूंगा मगर मेरी भी एक शर्त है। कहा तुम अपनी शर्त बताओ। कहा मेरी शर्त यह है कि अब के बाद कोई तीसरी शर्त नहीं होगी और यहीं पे मामले का एंड हो जाएगा। कहने लगे हाँ मुझे मंजूर है। कहा तो फिर मुझे भी मंजूर है, बताइए क्या शर्त है? तो कहने लगे बाग के मालिक मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है। मैं चाहता हूं तुम अपने निकाह में ले लो उसे। अगर तुमने निकाह कर लिया मेरी बेटी से तो ये सेब का हक मैं माफ कर दूंगा। सोच में पड़ गए, अरे कौन नहीं चाहता उसकी बीवी स्मार्ट हो, हैंडसम हो? कौन चाहता उसकी बीवी अंधी हो, लूली हो, लंगड़ी हो? पूरी जिंदगी दांव पे लग गई। जरा से सेब क्या खा लिया, पूरी जिंदगी दांव पे लग गई। लूली है, लंगड़ी है, बहरी है। तो जनाबे वाला सोच में पड़ गए और आखिरकार हिस्ट्रिकल डिसीजन ले ही लिया। कहने लगे हुजूर अगर मैं निकाह कर लूं आपकी बेटी से तो फिर तो मुझे माफ कर देंगे। कहा इधर निकाह करो, उधर फौरन माफ कर दूंगा। तो इरशाद फरमाया मुझे मंजूर है। आनन फानन जनाबे वाला, आनन फानन निकाह की रस्म हुई, निकाह की तकरीब हुई। पिछले जमाने में निकाह बहुत आसान होते थे, निकाह तो अब मुश्किल होने लगे हैं, बहुत मुश्किल हो गए। 20 लाख में होता है, 15 लाख में होता है, 10 लाख में निकाह होता है। हाय अल्लाह किस दौर से बीत रहे हैं हम, क्या काला एज है ये क्या ब्लैक एज है? 20 लाख में निकाह होता है, 30 लाख में निकाह होता है। ये अंडों से जो नए नए मालदार फुड़फुड़ाते निकल रहे हो छोटी झूठी शान शौकत के लिए, इतना लंगर कर दिया, इतने पतीले पका दिए और जनाब वाला यूं कर दिया और वो कर दिया। और शाम को जब पहली मुलाकात बीवी से होती है तो ये 50 पतीले बनाने वाला, झूठी शान शौकत दिखाने वाला, बीवी से पहली मुलाकात में मालूम है क्या कहता हुआ नजर आता है? माफ कर दो मेहर को, मेहर माफ कर दो। अबे 10 पतीले कम पका लेता बे। बीवी के सामने नतमस्तक तो ना होता, मर्द होकर पहली मुलाकात में खंदा पेशानी से हंसते हुए मुस्कुराते हुए मेहर की रकम दे देता और कह तुम्हारा हक है। और जब बुढ़िया मर जाती है तो बुड्ढों के फोन आते हैं मुफ्तियों के पास, मुफ्ती साहब बुढ़िया मर गई, मेहर नहीं दिया था, अब क्या करूं? अबे बुढ़िया तेरी है, मुफ्ती क्या करे? मेहर तुमने नहीं दिया, मुफ्ती क्या करे? मेहर दो, खर्चे कम करो, फजूल खर्ची कम करो।
ابھی کانوں میں کوئی بات کر رہا تھا کیا، اب رشتے بھی جناب کہیں ہو گیا کسی کا رشتہ تو اس رشتے کو ختم کرا دیتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں، آروپ لگا دیتے ہیں، یہ آروپ لگا دیا وہ آروپ لگا دیا اور پتہ چلا رشتے کو ختم کر دیا، اور یہ جانتے نہیں ختم کر لیں بات کو، گھنٹہ تو پورا ہو گیا، ارے 12:57 سے یہ 1:57 ہو گیا، اور کیا کرو گے تم؟ ابھی شاعر اور موجود ہیں، صبح تک سننا، مزہ لینا خوب، اور بہت بڑھیا شاعری ہوگی۔ اب رات کا جتنا آخری پہر آتا رہتا ہے شاعری اتنی بڑھیا لگتی ہے، اس لیے صبح فجر تک، کم سے کم فجر تک شاعروں کو چھوڑنا مت۔ آج اتنا پڑھنا اور اتنا پڑھوانا شاعروں کو، اور الحمدللہ یہ جلسہ پھر ایسا مثالی جلسہ ہو، پورے بریلی میں مشہور ہوگا کہ ادھر فجر کی اذان ہو رہی تھی اور ادھر وہ جلسہ ختم ہو رہا تھا، ایسا کرنا۔ تو میرے بعد انشاءاللہ آپ ہمارے شاعروں کو بھی سنیں گے، ایک سے ایک شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے ترنم کا، آپ سنیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ ہمارے ان نعت خواں حضرات کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ میرے ہی مہمان ہیں، آپ کے مہمان ہیں تو ہمارے مہمان ہیں، مگر جناب مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان اسٹیج، اس اسٹیج پہ یہ آ رہے ہیں، ان کے اسٹیج پہ میں جاتا ہوں۔ صحیح بات، میں تو تمہارے طریقے کی بات کر رہا ہوں، کیسے ہم تم کیسے کس طریقے سے سیٹ کرنا ہے، شاعر کو کہاں سیٹ کرنا اور خطیب کو کہاں سیٹ کرنا ہے، بلانا ہے کتنوں کو بلانا، نہیں بلانا یہ تمہاری مرضی، مگر سیٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ اس خطیب کو ایسے سیٹ کرو، شاعر کو ایسے سیٹ کرو، پھر خطیب کو ایسے سیٹ کرو تاکہ تم سب کی بات قاعدے سے سن سکو۔ اب اگر تم مجھے صحیح ٹائم دیا ہوتا تو نہ میں بار بار گھڑی دیکھتا اور نہ میں 1 گھنٹہ بولتا، کم سے کم 2 گھنٹے میں میری بات ہوتی ہے مکمل، کم سے کم 2 گھنٹے لگتے ہیں مجھے، اور 2 گھنٹے میں بولتا ہوں الحمدللہ۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ پھر بات کریں گے، آج ہم اس بات کو جناب پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ نکاح سانتا ہو گیا، ہو گئی رخصتی، عشاء کے بعد حجلہ عروسی میں پہنچے، جیسے ہی حجلہ عروسی میں دلہن کے کمرے میں پہنچے تو جناب والا بڑی پیاری رس بھری آواز میں سلام حاضر خدمت ہوا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ڈر گئے، گھبرا گئے، وہ تو کہہ رہے تھے بولتی نہیں ہے، یہ تو اتنے پیارے انداز میں سلام کر رہی ہیں، اس کا مطلب وہ نہیں ہے کوئی دوسری ہے اس کی جگہ، تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے۔ جیسے ہی پیچھے ہٹے دروازے کی طرف کو کہ واپس چلے جائیں یہاں سے، تو جناب والا وہ اٹھ گئیں، اور اٹھنے کے بعد ان کا پیچھے سے دامن پکڑنے کی کوشش کی، تو اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ دوسری ہیں، کیونکہ یہ تو چل بھی رہی ہیں۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ان کے پاؤں چلتے، ان کے پاؤں جناب والا وہ لنگڑی ہیں، وہ لولی ہیں، وہ زبان سے گونگی ہیں، اور یہاں تو یہ چل بھی رہی ہیں، آواز بھی بڑی میٹھی ہے اور فصیح انداز میں سلام بھی کر رہی ہیں۔ یقین ہو گیا کوئی دوسری ہیں، بھاگ لیے جناب والا کمرے سے، تو اتنی دور سے بھاگے کہ پسینے میں شراب اور سسر کے پاس دم لیا، ہانپ رہے تھے جناب والا، سسر مبارک سمجھ گئے، سسر مبارک کے پاس آئے، کہنے لگے کہ حضور کمرے میں دوسری ہے، اور اسی میں وہ نہیں ہے جس کی بس بیانی آپ نے فرمائی تھی۔ سسر مبارک جناب والا کھڑے ہو گئے، سینے سے لگا لیے، بولے بڑے سیدھے ہو، بڑے بھولے ہو، سینے سے لگا لیے جناب والا، اور بہت زور سے بھینچا، ایک بار پھر چھوڑ دیا، پھر ایک بار اور بھینچا، پھر چھوڑ دیا جناب والا، پھر تیسری بار بھینچا، پھر چھوڑ دیا۔ تاریخ نے انہیں 3 بار سینے سے سختی سے لگاتے ہوئے دیکھا، مگر نہ میں جانوں نہ تم جانو کہ 3 بار لگایا تو تھا سینے سے، مگر 3 بار لگانا سینے سے معلوم ہے، مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ ان تینوں بار میں دینے والے نے کیا دے دیا تھا اور لینے والے نے کیا لے لیا تھا، کون سی شعائیں تھیں جو اس سینے سے اٹھی اور اس سینے میں ٹرانسفر ہو گئی، ارے کون سی ریز اور کون سی کرنیں تھی جو ادھر سے نکلی اور ادھر پیوست ہو گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا مبارک ہو، کوئی اور نہیں، ابو صالح وہ میری ہی بیٹی ہے، ابو صالح میری بیٹی ام الخیر ہے، میں نے نکاح کیا اس کا تمہارے ساتھ، میں نے جو بہرا بتایا تھا بہری نہیں ہے میری بیٹی، مگر بہرا اس لیے بتایا تھا کہ میری بیٹی کے کانوں نے آج تک کوئی حرام کلمہ نہیں سنا ہے، اور میں نے گونگا اس لیے بتایا تھا، گونگی نہیں ہے میری شہزادی، میری لخت جگر کو میں نے اس لیے
بوا کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی کی زبان پر آج تک کوئی حرام کلمہ نہیں آیا ہے، میری بیٹی کے پاؤں آج تک کسی حرام چیز کی طرف نہیں اٹھے ہیں۔ حضرات محترم مبارک ہو تمہیں جاؤ۔ ادھر سے حضرت ابو صالح چلے اور حجلے عروسی میں پہنچے، ادھر سے شہزادی اٹھی، لختے جگر حضرت عبداللہ سومئی کی اٹھی، ادھر سے سیدہ ام الخیر بڑھی، ادھر سے حضرت ابو صالح بڑھے۔ بریلی شریف کے زندہ دل غیرت مند مسلمانوں، تم یہ سمجھ لو کہ وہ دو سمندر تھے، سمندر، ادھر بھی سمندر ادھر بھی سمندر، ادھر شریعت کا سمندر ادھر طریقت کا سمندر، ادھر معرفت کا سمندر ادھر حقیقت کا سمندر، ادھر حیا کا سمندر ادھر شرم کا سمندر، ادھر عزت کا سمندر ادھر عفت کا سمندر۔ خدا کی قسم اس طرف امام حسن کا سمندر تھا، اس طرف امام حسین کا سمندر تھا، اور جب یہ دونوں سمندر ایک دوسرے پہ ہم آغوش ہوئے تو انہی دو سمندروں کی کوکھ سے جس ہیرے نے جنم لیا تھا اسی ہیرے کو دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ وہی ہیرا بغداد کا عبد القادر جیلانی کہلاتا ہے، شہنشاہ بغداد کے لقب سے جس فرشتہ صفت انسان کو، جس ولی کامل کو، جس مادرداد ولی کو انسانوں کے شیخ، جنوں کے شیخ اور فرشتوں کے شیخ کو تم جانتے ہو، وہی بغداد والا غوث اعظم۔ اللہ کی قسم انہی دونوں کنی دو سمندروں کے ہم آغوش ہونے کے بعد جو ہیرا دنیا کے سامنے آیا، اسی کے دربار میں خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہو۔ پیارے نبی کا حسن و جمال بھول گئے ہو بھیا کا ظلم و جلال۔ چلو آپ ختم کرو، رک تو جاؤ۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ بھائی کمیٹی والوں مبارکباد دیتا ہوں۔ کدھر ہے کمیٹی؟ ہے انتظامیہ کمیٹی کدھر ہے؟ سب سامنے ماشاءاللہ انتظامیہ کمیٹی کو مبارکباد بیٹا، تم لوگ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہاری عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ تمہارے دلوں کا خلوص ہے بیٹا، جو رات کے 2 بجے تک 9 بجے کا ماحول بنا ہوا ہے، یہ تمہارے دلوں کا خلوص ہے میرے لال۔ اللہ تمہاری عمر میں برکتیں کرے۔ اور کتنے لوگ ہیں کمیٹی میں؟ آ جاؤ سب۔ بڑی دور دور کھڑے ہو گئے ہیں۔ مجھ سے کوئی شکایت ہے کہ اتنی دور پہنچ گئے؟ ماشاءاللہ، خوش رہو، آباد رہو۔ یہ بھی کمیٹی، غلام غوث غزالی بھی کمیٹی میں ہے کیا؟ اچھا، آپ دستار بندی ہوگی؟ ماشاءاللہ، اللہ آباد رکھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، بڑے پیر صاحب کے فیضان کرم سے اللہ مالا مال رکھے، تمہارے گھروں میں برکت ہو، روزیوں میں وسعت ہو، اور بڑے پیر صاحب کے فیضان سے اللہ مجھے بھی مالا مال کرے، تمہیں بھی مالا مال کرے۔ اللہ سلامت رکھے مولانا زاہد رضا کو اور مولانا قاری غلام غوث کو، انہوں نے بہت اچھے شاعر ہیں اور پورے ہندوستان میں نام کمایا اور یہاں ہمارے علاقے کا نام روشن کیا۔ عظمت رضا بھاگلپوری ہمارے پرانے دیرینہ رفیق ہیں، اور جناب والا پلیا سے جو آئے ہوئے تشریف لائے ہوئے شاعر اسلام ہے، کیا نام ہے ان کا؟ جان محمد برکاتی، سب نے ماشاءاللہ حق ادا کر دیا، جلسہ بہت کامیاب ہو گیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ جب چاند پہ جھگڑا ہو گیا تو لوگوں نے کہا آپس میں ایسا کرو ان سے پوچھ کے آؤ، پتہ لگا کہ دودھ نہیں پیا ہے، تو سب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر جناب والا ایک قافلہ آ گیا، اس قافلے نے باقاعدہ اجازت دی کہ ہم نے اپنی